हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्चा गोटे नुआ भिडियो को आपमती अच्छा आशा कर बहुत ही भल थे आम ओडिया पाठशाला को आपण स्वागत जदि आम चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियोस को देखूँ लाइक करूँ सांग मान सागर सेयार करूँ। तो आम आज गोटे नुआ चैप्टर बा नुआ सब्जेक्ट जाऊँगी 10th क्लास रो जो स्टूडेंट्स मैंने अच्छा तो 10th क्लास रो जीव विज्ञान आरंभ हो आज तार एमसीक्यू है तार सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन सब एग्जाम पूर्व प्रोवाइड कराब ये चैनल रे। तो चैनल को जब नुआ थे तो सब्सक्राइब करदे प्लीज। तो देखो तो चलते आरंभ करवा आज विषय। तो प्रथम विषय कौन आमर देखु प्रथम विषय आमर है पोषण ठीक अच्छे न्यूट्रिशन जोटा कि इंग्लिश कहते कौन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन विषय जानिबा ये देख केतटा चैप्टर अच्छी आग श्वसन पोषण परिवहन संचालन रेचन नियंत्रण और समन्वय जनन वंशानुक्रम विवर्तन शक्तिर उत्स आम परिवेश प्राकृतिक संपदर संरक्षण। तो ये चैप्टर बेसी भी हार्ड नहीं। तो 9th क्लास अपेक्षा 10th क्लास इजी था कहीं 10th क्लास रे बोर्ड एग्जाम थाए मन रख जो क्लास रे बोर्ड एग्जाम थाए से क्लास रो सबू ही चैप्टर गुड़ा इजी थाए आउ छोट थाए बेसी बड़ न थाए। 9th क्लास रे तुम देखी निश्चय हिस्ट्री जियोग्राफी बही हिस्ट्री बही केते बड़ केते मोटा थिला आ बहुत सारा भाषार सिलेबस थिला भाषा सिलेबस तार किंतु आम 9th आउ 10th भीतर जो कंपेरिजन करिया तो 10th ही इजी आउ 11th 12th प्लस टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब कंपेरिजन करिया तो प्लस टू सेकेंड ईयर होची हमर कोन इजी। तो आपण मन जति कि भाबुछन जति स्ट्रेस नै कि पढुछन 10th क्लास एग्जाम डिफिकल्ट हबो सेमति किछि भी हबोनी एटा डिफिकल्ट नुह एटा माने तमे माने जेमति भाबुछ कि एतिरे किछि अछंती माने जो मानकर पाठ बेसी होउ नथबो सेई माने भी एग्जाम दोछन जो मानकर पाठ होउथबो से माने भी एग्जाम दोछन। तो सेमिति क्वेश्चन बनबो कि जेमति समस्त को आसुथबो ठीक अछि। तो समस्त को आसुथबो किछिटा मॉडरेट थिबो कि दु तीनटा टॉप थिबो आउ किछि इजी थिबो। तो एमती भाव में क्वेश्चन आस सेमती भावनी जो पूरा टॉप आसो पूरा इजी आसो सेमती आसबनी। तो जेहेतु आमर पाठ जदि भी हो ना जो मानकर हो ना से कहूँ जो मैंने भावुं कि पाठ होनी कौन पाई भावुं सेमती किसी ना पाठ एक्चुअली समस्त हुए जो प्रैक्टिस कर तार पाठ हम आज प्रैक्टिस न कर तार पाठ केबे भी हेनी। तो चलते आरंभ करें आज प्रथम विषय पोषण। पोषण इंग्लिश है न्यूट्रिशन। देख शरीर समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अव्याहत होता है आमर जी भी आम बॉडी जी भी फंक्शन हो जहाँ भी फंक्शन हो तब जीवनधारा अव्याहत रही है सब बेले चले यही सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। मुझे तुमको कहबी से तले गोटे पेनटे पड़ी पेनटा टी उठे दि तो पेनटा जन उठेब केमी ता हाथ सीना शक्ति थिले से पेनटा को नहीं आसो तो बिना शक्ति रे से करिपरिबो नहीं बुझीगला। तापर देख ता छुड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंग ताछड़ा कोष टिश्यू एवं अंग प्रत्यंग रो गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि मरामती निमंते विभिन्न उपादान दरकार। तमाने शरीर मरामती कौन धर कौटे गोटे खंडिया हो तो तार केमिति यूटिल तार केमिति तो यही सब प्रक्रिया जमी है क्षयपूरण केमिति क्षयपूरण होता है गोटे जगार सामान्य टे खंडिया हो गले कौन हम तो किसी दिन पर पुणी से प्लेन हो जाए से खंडिया रोचे कि रोना तो सेटा क्षयपूरण हो जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करें शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषणर जरिया होता है तेन पोषण न्यूट्रिशन द्वारा यही सब जिनस होता है। सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करता है किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य उद्भिद उपर प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में निर्भरशील से उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित पदार्थ को अन्य प्राणी को खाद्य रूप ग्रहण करता। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए जटिल अवस्था खाद्य कौन थाए देख आम जो खाद्यटा को आम पानी पानी आम पीऊँ चोबेया पड़ू ना पार्टी एमती एपट सेपट करा पड़ी ना पानीटा को पीवाई केते समय लगुच अधघंटे ना घंटे किसी लगुनि तो पानीटा को आम गोटे सेकेंड पी दूँ कहीं पानीटा गोटे लिक्विड जिनस मैंने सरल खाद्य
ଫର୍ମରେ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଉ ଭାତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କଲେ ଭାତଟା ପାଣିଠୁ ଟିକେ ବଡ଼। ପାଣିର କିଛି ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଆକାର ଆୟତନ ଯାହା ମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକୃତି କେମିତି ନାହିଁ ପାଣିର। କିନ୍ତୁ ଭାତର କ'ଣ ଆକାର ଅଛି, ଆୟତନ ଅଛି, ଆକୃତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଟା ହେଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଆମେ ଧର ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଟିରେ ଚୋବଉଛନ୍ତି, ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଆମର ବଡି ଭିତରକୁ ବା ପାଟି ଦେଇକି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯାହା ବି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେଠାରେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସରଳ ଉପାଦାନ ପରିଣତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଘଟିଥାଏ, ମାନେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ସେଠି ଯେଉଁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚିଥାଏ, ମାନେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କଠିନ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ସରଳ କରିକି ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଲା। ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା, ଶକ୍ତି ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଅପଚୟର ଏକ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଅପଚୟ ମାନେ କ'ଣ, କାଟାବୋଲିଜିମ୍। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ ଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖ। ରାସାୟନିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 6 ଭାଗରେ। କ'ଣ? ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତୁସାର ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ, ବୋଧେ ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କିଏ ନା ଶ୍ଵେତସାର। ଶ୍ଵେତସାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଶର୍କରା ବା ସୁଗାର ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଵେତସାର। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଲାଗୁ, ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ, ବା ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଶ୍ଵେତସାର। କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଣ୍ଡ ଥାଏ। ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ, ଫଳରସରେ, ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ଵେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସୁକ୍ରୋଜ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ସୁକ୍ରୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦିଟାଙ୍କ ଏକା, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ହେଲେ ବଡ଼ ମାନେ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ ଜାଣିବ। ଶ୍ଵେତସାରରୁ ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6ରେ କାର୍ବନ, ଉଦ୍ଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। ମାନେ ଏଠି କାର୍ବନ ଅଛି, ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ, ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍, କେବଳ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯେତେବେଳେ ଜାରଣ ହୁଏ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେବ, CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ATP। ATP ମାନେ ଶକ୍ତି ହେଲା। ATP ମାନେ କ'ଣ? ଶକ୍ତି। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ଵେତସାରରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ 1 କିଲୋ ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଇବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ, 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ତାମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଉ? ମାଛରେ ପାଇଥାଉ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଏହିସବୁଥିରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଲୁ। ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ତାହେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା କନଭର୍ଟ ହେବ କେଉଁଥିରେ ନା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ଵେତସାରଟା ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେବ କେଉଁଥିରେ, ପରିଣତ ହେବ କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜରେ। ତାପରେ ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପାକ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସହିତ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ସରଳୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜାରଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଲିପିଡ୍ସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ, ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର
ଚର୍ବି ବା ଲିପିଡ଼ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶରୀର ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚର୍ମତଳ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, ତାହା ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାମାନେ ଚର୍ମତଳ ଚର୍ବିର ଆସ୍ତରଣ ତାହା ତାପ ଅପରିବାହୀ, ମାନେ ତାପ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବନି, ଅପରିବାହୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ଧାତୁସାର। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡ଼ିୟମ, ପଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଥିରେ? ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଏଇ ତ ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ, ସେଟା ସବୁ ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଧାତୁସାର କ'ଣ କରୁଛି? ଆମର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ହାଡ଼ ଅଛି କି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଲୌହଟା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଆମ ବ୍ଲଡ଼, ଏଇ ସବୁଥିରେ ତିଆରି କରିକି ଧାତୁସାର ହେଲା। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଦେଖ, ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ, ଆୟନିକ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ସର୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ସର୍ଟ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ସ। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଏନଜାଇମେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଅଛି, ସବୁ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଜଳ। କୋଷରେ ଥିବା ବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ କ'ଣ? ଜଳ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ଦେଖିଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଆଗ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ପାଣିଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଜିନିଷ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା। ଶରୀର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁକରି କେବେ ପାଣି ପିଇବା ସର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଏସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ FA1 ଏକ୍ଜାମଟା କେବେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେବି କେବେ ହେବ। ଆଉ ତା ବେସିସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 9th କ୍ଲାସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 10th କ୍ଲାସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।